సో గైస్ నిన్న మహారాష్ట్ర రైడ్ లో ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. కార్ వచ్చి డాష్ ఇచ్చింది. సో మొత్తం ఫైరింగ్ మొత్తం ఎరిగింది ఇది. అండ్ ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసి ఇంకోటి ఫిట్టింగ్ చేపిస్తున్నా. ఫిట్టింగ్ చేసి మీటర్ కవర్. अरे भाई हम लोग को भी फेमस कर दो यार। हो जाना भाई. तो बोलो तुम्हारी दादी बना रहे हो। लोकेशन किधर भाई? लोकेशन सीएसपी किस्मत नगर। किस्मत नगर. बाइक गली टायर वाला. वैसे तो जाली और ఒక ఫీలింగ్ ప్లస్ చాలా అంటే కొంచెం డ్యామేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది బైక్ కి. बाइक की ऊपर आईडी ले लेना। గైస్ నిన్ననే యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈ రోజే మళ్ళీ రిపేర్ చేపిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు 3 months గ్యాప్ ఇచ్చిన, చాలా పెద్ద గ్యాప్ ఇది. అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయాలని లేదు, దానికోసం వెంటనే తీసుకొచ్చిన. లాస్ట్ టైం ఈ ప్యానల్ వేపించిన 1 month లో పోతుంది అని అనుకున్నా, బట్ కానీ పోలేదు. ఒరిజినల్ కరెక్ట్ షోరూమ్ కాదు. సో కండిషన్ లో ఉంది. సో చూడొచ్చు, పెట్టెళ్ళి వన్ సైడ్ బ్రోక్ అయింది, మొత్తానికి వన్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక మనం రెడీమ్ కొట్టిపోయాలి మళ్ళా, లేకపోతే వన్ సైడ్ ఉంటుంది, వన్ సైడ్ మొత్తం పోతుంది, మళ్ళీ రెడీమ్ కొట్టిపోయింది 2 side. भाई सुनना 1 minute देखना है, ये वाला नहीं, ये वाला निकालने का, ये पार्ट टूट गया है। हाँ वो पार्ट टूट गया, वो आ रहा है ना, ये देखो ये वाला निकालने का है, उधर फेविक्विक लगा के चिपकाने का. हेडलाइट का, हेडलाइट का. ठीक हाँ ठीक। సో అండి, అన్న కూడా మంచిగా ఎక్స్పీరియన్స్ బందా. నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేస్తే నీ రైడ్ లో ఇలా ఇట్లా క్రాష్ అవుతుందని. भाई मैं क्या बोल रहा था, ये वायरिंग वीरिंग जो है ना, सब एक साइड में अच्छे से सटा के डाल देना. साउंड इसमें से ना साउंड भी आती है थोड़ी बहुत, सब एकदम परफेक्ट हो जाए, बना दे भाई। అండ్ గైస్ ఈ రైడ్ లో చాలా అంటే చాలా లాస్ వచ్చింది. ఎందుకంటే బ్రేక్ లివర్ ఇగో ఇక్కడ నుంచి బెండ్ అయింది, కొంచెం బైక్ బెండ్ అయింది. సో ఈ గాడి కూడా ఏం చేయాలి, ఫేరింగ్ బ్రేక్ చూసుకోవచ్చు. అసలు ఎంత కిందికి పోయిందండి, ఇక్కడ ఉండేది మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయింది బ్రేక్, ఇక్కడ ఉండేది. బ్రేక్ ఊయేది కొంచెం కూడా, ఇంత క్రాస్ అయితే అసలు రిపేర్ అవ్వదు. कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई तेरे को? अरे जमाना हो गया जमाना हो गया, मतलब बोलना पड़ता है। ये वाला 150 का, 150 का नंबर प्लेट ब्रैकेट। हाँ नंबर प्लेट क्या बोलते हैं? नंबर प्लेट ब्रैकेट। ब्रैकेट आगे वाला लेके आता हूँ मैं, वो नंबर प्लेट का ब्रैकेट और वो लीवर, वो ब्रेक लीवर, ये वाली ये जो हाँ टेढ़ा हुआ है, बनवा दीजिए, बनेगा वो गरम करके सीधा करवा दूं, जैसा आप बोलो, जिसको वो करते हैं। खत्म, नया डाल दो, नया डाल देंगे, मगजमारी खत्म। लेकिन वो गरम करके वो क्या होता है, लेंथ थोड़ा चेंज होता है ना उसका. हाँ अभी वो ऐसे हुआ है मेरे चाचा को ना, वो ब्रेक दबाने को नहीं आ रहा, आगे वाला ब्रेक पकड़ लिया था, गाड़ी ना थोड़ी डाउन हो गई. चलो ठीक है, आपसे जाना होगी। अच्छा भी उधर गाड़ी डाउन नहीं होगी. मैं भी, मेरे को भी उससे तकलीफ होती है. ये वाला स्टाइल वाला नहीं मिलेगा है ना इधर, बाहर मिल जाएगा, आप घर से बाहर निकलेंगे लेफ्ट साइड में पहले दिखेगा। लेफ्ट साइड में ले फिट कर दोगे आप? हाँ। मैं लेके आता हूँ पूरा. हेलमेट कैमरा इधर रखते जा रहा हूँ आप. तो गाइस मेरे को ना थोड़ी जल्दी में चाहिए थी गाड़ी, इसलिए मैं इधर बाहर लेके आया. अरे गाइस यहाँ से मैं ले रहा हूँ नंबर प्लेट का पट्टी आगे वाली, और ब्रेक लाइनर है, ब्रेक का पट्टी. कितना भैया ये?
यार भाई कम करो। वो नंबर प्लेट दो, नंबर प्लेट चिपकाओ। हाँ मोड़ पे प्लेट नहीं चाहिए, पट्टी चाहिए नंबर प्लेट का बाजू में। భరోసా काम సో గైస్ మన పెరింగ్ ఫిట్టింగ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ దీన్ని 150 తెప్పించుకున్నాను నేను. లేదు ఇక్కడ చూసినా కూడా దొరికిలేదు. पूरा एनएस दिख रही है. ఇది మన ఓల్డ్ फेयरिंग. भाई ये वाला रबर डाल देना उधर. इसमें बेटर है. దీన్ని वो जाली आयल का हेडर उधर किधर आयल से कलर हमारा किधर ये जाओ क्या बता. ये लिखे इससे ना 3 बार हो गया इसको रूम चेंज करा रहा. 2 बार ओरिजिनल लगाया था. बहुत धूप लग रहा है भैया, पानी कम लगा जरा बड़ा भाई। पानी है तो भर लगा ये तीसरी बार है रूम चेंज कराने का. ले आओ ना 1 मिनट. गली के पास से ले 2 आओ। पीस हो गए ना. हाँ एक डूम 2 पीस हो गई. गली के पास से ले आओ भाई, खाई तो बढ़िया खास देखो गाइस 2 पीस हो गए. ऑल इन न्यू न्यू वन. ये इसरार भाई को- गाइस तो अभी हेलो काम चल रहा है गाड़ी का. अभी 1-2 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी. अभी मैं काम पे हूँ। ज्यादा भी टाइम नहीं भाई बस लगेगा. खाई कुछ నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా చూస్తాను అనుకోలేదు బండిని. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసలేదు ఈ క్రాష్ అవుతుందని. అండ్ కొన్ని పార్ట్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ చేయించుకుంటున్నా, ఎందుకంటే బైక్ లుక్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. ఇట్లానే ఉంటే మంచిగా ఉండదు కదా. అండ్ బంపర్ వేరే తెప్పిస్తాను. నేను ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఆల్రెడీ 3000. ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే రాజస్థాన్ నుంచి వస్తుంది బంపర్. అది మొత్తం అంటే కవరింగ్ ఉంటుంది, ఆ ఫైబర్ మొత్తం కవర్ అయి ఉంటుంది. ఆ బంపర్ వేయించుకుంటున్నా. అండ్ ఇప్పుడు అయితే ఆ బంపర్ ఇంకా వచ్చలేదు. నేను ఆర్డర్ ఇచ్చిన వస్తుంది. వచ్చినాక ఫిట్టింగ్ కూడా పెడతా. ఐ డోంట్ నో ఈ మిర్రర్ అనేది కొంచెం నాకు అటు ఇటు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా టైం తీసుకున్నాను మిర్రర్ ని ఫిట్ చేయడానికి. గిర్ గయి. ఒకటి బ్రేక్ లివర్ మొత్తానికి చూడొచ్చు निकाल గైస్, చూడొచ్చు. रबर निकाले कैसे इसका కానీ అలా మిర్రర్ అయితే ఫిక్స్ అయింది. బై मैं थोड़ी ना खोला ये ऐसे ही रहेगा. है ना भाई, मैं सेटिंग करूंगा हाँ वही बोल रहा हूँ. అండ్ మిర్రర్ ఫిట్ అయింది. उसका काउंट कर मीटर काउंट డోమ్ కూడా ఫిట్ అయింది ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ ఒక 2, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ అయితే తర్వాత ఫిట్ అయినట్టే. ఇంకా उसका फोन आ गया नहीं बोला फोन చెక్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ వర్క్ అయిపోయినంటే ఒక 10 minutes 2 hours అనుకున్నా, బట్ కానీ 30 minutes లోపలనే చేసిండు అన్న. చాలా అంటే నాకు అక్కడ మన సైడ్ ఉంటే ఒక 4 to 5 days టైం ఆడేటోళ్ళు. ఇక్కడ 1 hour ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ 1 hourలో చేసి ఇచ్చిండు. ఆల్మోస్ట్గా 80% వర్క్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకొక 20% చిన్న ఉన్నాయి ఫిట్టింగ్, అవి చేయించుకొని ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి నుంచి. సో రేపటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ మన బ్లాగింగ్. అసలు నాకు ఈ ప్లేట్ నెంబర్ కూడా దొరుకుతలేదు, అని పట్టి కూడా దొరుకుతలేదు. లేకపోతే నేను తీసి వేరే విషయం చేపిస్తున్నటువంటి. బట్ బయట అడుగుదాం, ఎక్కడైనా దొరికితే వేపించుకోవాలి.
ఎందుకంటే అది 150ది. అప్పుడు నాకు ఎమర్జెన్సీలో కావాలి, హైదరాబాద్ లో ఉండే కదా, అప్పుడు నాకు ప్లేట్ నెంబర్ లేకుండా ఫ్రంట్ది, అందుకే ఇచ్చిన ఇది. సో గైస్, ఇది ఫైనల్ అవుట్ బైక్ ది. మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ కొత్తగా వేసిన అన్ని టోటల్ గా ఇండియా నుంచి. అండ్ ఇప్పుడు నుంచి డైలీ బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ అయితే 3 months గ్యాప్ ఇచ్చిన కదా, ఇప్పుడు ఆ 3 months ఎంత అయితే లాస్ అయిందో మొత్తం కవర్ చేయాలి. సో గైస్, దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అవుట్. సో బ్లాగ్ ఏంది